Good morning students. Let's discuss about the definition, meaning, scope and functions of the statistics. So to go with the definition, according to Croxton and Cowden, so these are the authors, they have given this definition. So very famous definition. Statistics may be defined as the science of collection, presentation, analysis and interpretation of data. So statistics andre ಒಂದು ಡೇಟಾನ statistics is collection of facts. Facts means ಯಾವುದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. If they ask you for 2 marks, you have to write this definition only. And one more definition, that is which is given by Bowley. Statistics is a science of counting anta helidane. So statistics, especially in the previous days, they used to use statistics in order to count the populations, financial resources ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ now it has been developed in particular stage and now it is a rich method of data analysis and interpretation. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 main definition of your statistics. You should write the first definition given by Croxton and Cowden when they ask you in the examination. So we'll see what is the meaning of statistics. It is a science and art of collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So what is science and what is art? Science is nothing but the principles, the rules. Understood. So science ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, organization, getting all that collected data together, presenting the data, analyzing the data. Analyzing means a detailed examination, detailed study, and interpretation. Interpretation means which is correct and which is wrong, and the final results na ನಾವು interpretation anta ಕರಿತೀವಿ. Understood. Interpretation of numerical data, we call it as a statistics. So this is also a famous meaning of statistics. You should follow this formal meaning when they ask you in the examination. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸು and remaining some other fields also they may use the statistics also. So major ಆಗಿ business, economics, banking, account, state administration, astronomy, research work, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your general information, you can just keep in mind. And what are the functions of the statistics? So functions or objectives of statistics both are same. So first one you will be having simplification of mass data. ಸೊ ಈಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಂದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಾಲೂಕ್ಸು, ರೀಜನ್ಸು, ವಿಲೇಜಸ್ಸು, ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ ಡೇಟಾ, ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ how the statistics is used, that is simplification of mass data. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಸ್ ಡೇಟಾನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್
ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್ ಯು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಫರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಶೇರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ನ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. And finally we will be having it helps in measuring the effects of government policies. So government policies ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 45 ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಫೈನಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಗೈಸ್.